Hello students, very good morning. So in this class, I am going to explain about the next phylums, that is the phylum Platyhelminthes and phylum Aschelminthes. Okay. So you know that in previous class we discussed about the phylums uh, Coelenterata and Ctenophora, isn't it? So I think you came to know about those two phylums, Coelenterata and Ctenophora. So let us discuss about the next phylums, about Platyhelminthes and Aschelminthes. So they comes under the division what is called as Bilateria. Okay, it means the animals which are showing bilateral symmetry. Okay, so the previous phylums you have studied, they show radial symmetry. So from this phylum, from the Platyhelminthes, so where the animals which are showing bilateral symmetry, and also another thing, the bilaterally symmetrical animals, they show cephalization. You know that, isn't it? It is nothing but the concentration of sensory organs towards the head or at the anterior region. So that is what is called as cephalization. Okay, so that can be seen only in bilaterally symmetrical animals. So let us start with the first phylum in bilateria, that is the phylum Platyhelminthes. Again, it comes under the subgroup Acoelomata, because in these animals, the coelom is absent. That's why it comes under the subgroup what is called as Acoelomata. Okay, so let us look into the general characters of the phylum Platyhelminthes. Okay, see, platis means broad or the flat. Platy means broad or flat. Helminth means worms. Commonly, the animals belongs to the phylum Platyhelminthes are known as flat worms. Common agi ನಾವು ಈ animals na flat worms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because of their body nature, they have a flat body. Flat body, that's why they are said to be, and worm like body. ಅಂದ್ರೆ worm ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಳ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಹುಳುದ ತರ ಇರೋಂಥ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ Platyhelminthes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If we split the term, platy means flat or broad and helminth means worm. So that's why they are commonly known as flat worms. And the flat worms were first placed into these phylums. The animals, they are having this kind of characters. They were placed into this phylum Platyhelminthes, that is by a person called as Gegenbaur. Gegenbaur in 1859, he placed flatworms in a separate group and gave them term Platyhelminthes. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ Platyhelminthes ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಗೆನ್ಬಾರ್. Okay, in 1859, who classified this phylum and who grouped this phylum? So where all animals which are having flat and dorsiventrally flattened body with a worm-like body, and they were considered as, or they were grouped as Platyhelminthes. Okay, the phylum Platyhelminthes includes about 13,000 species. So this phylum includes nearly about 13,000 species can be seen. Okay, let us look into the general characters of the phylum. So ಏನೇನ್ general characters ಇದೆ phylum ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so first thing is habitat. Habitat means where they were living, where they were found. Okay, that is the place of living. The habitat of flatworms, mostly they are parasites. Some of them, they are parasite. It means they can live within the body of an animal, or they can live as ectoparasites. Ectoparasites means they were found on the surface of the animal. Animal body ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ectoparasites. Ecto means outside, or they may be endoparasites. Okay, so then parasites, some flatworms are free living. Free living means you can see here some flatworms are free living. Free living means they are living freely in water. Okay, so it means they doesn't depend on as a parasite, or they doesn't live as a parasite. They are free living. So either they are terrestrial. Terrestrial means so wherever the moisture content is more, it means the damp soil. In such soils where we can see these animals, or most of them they are freshwater forms, or they may be marine water forms. Okay, so this is about habitat. They may be parasites, they may be free living. So free living ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, either they are found in the terrestrial soil. Terrestrial ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಡ್ಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, then the next thing is body form, how the body will be.
What is the nature of its body? That is a habit. Okay, body form is nothing but the habit. Andre animal body yav tara ide. See here, the body is dorsi-ventrally flattened. The body is dorsi-ventrally flattened and it is leaf-like. Leaf-like means they are having very flat body. You know, you observe dicot leaf. One dicot leaf na observe ಮಾಡಿ. For example, ಈಗ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, beetle leaf ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. So you observe both the surfaces. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂನು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ and it is leaf-like or tape-like, and it is without segments, without true segments. Body dorsi-ventrally flattened, leaf ತರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಒಂದು ಟೇಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೇಪ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. They comes under the division or the group Bilateria. Hence the symmetry here is bilateral symmetry. If an worm or the animal, if it is cut from anterior to posterior direction, it gives two equal half or mirror images, so that you know what is bilateral symmetry. Okay, so then the germ layers. So that from the evolution point of view, they are the first triploblastic animals. So these animals are the first triploblastic animals. Okay, so remember, they are the triploblastic animal which consists of 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. So that you can see here. So the animals here, they are triploblastic. They consist of 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay. Then the level of organization. So these animals, they show organ system grade of organization. The animals will show organ system grade of organization. We can see here organ system grade of organization. It means they have definite systems in their body, so like excretory system and digestive system. So for that reason they have organ system grade of organization. Okay, and another thing, they show cephalization. Avagle helde nimge. So the cephalization is nothing but the differentiation of head. Andre anterior region posterior region differentiation agutte. Along with that, the concentration of sensory organs towards the anterior region. Andre head ಮತ್ತೆ posterior region, anterior and posterior region ಅಂತ ಎರಡು regions differentiation ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, cephalization ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Bilateral symmetrical animals ನ characteristic feature ಅದು, presence of cephalization. Remember. Okay. Then the next thing is the body wall. Okay, you can see the body wall here. The body covering is soft and may or may not be ciliated. Andre body covering enide soft agide, andre they do not have any kind of exoskeleton. Illi yade tara exoskeleton hard agiranta exoskeleton illa. So the body covering is soft. Body enagide soft covering ide, may or may not be ciliated. Cilia idru irbodu athwa body surface alli cilia ildenu irbodu. So one feature ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ rod shaped bodies, the rhabdites, are present in the epidermal cells of the living platyhelminthes. So ಕೆಲವೊಂದು platyhelminthes forms ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ rhabdites ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. Rhabdites, they are nothing but the rod shaped bodies which are found in the epidermis. Main function ಏನಪ್ಪಾ, they are protective in function and also used in food capture. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, rhabdites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ rhabdites are nothing but
They are the protective cells or rod-shaped cells which are protective in nature and also which helps in food capturing, and they are what is called as rhabdites. ಅವನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು rhabdites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so they were found in the epidermis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Remember, body ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ exoskeleton ಅಂತ ಇಲ್ಲ. They do not have any specific exoskeleton. The body is soft, may or may not be ciliated. Some of them they show cilia on their surfaces, some of them without cilia on their surfaces, but the epidermis in some free living forms of the platyhelminthes where it show rod-shaped bodies, and those rod-shaped bodies are what is called as rhabdites. Okay, then next thing is about the body cavity. So as I said, these animals are acoelomates. So these animals are acoelomates. What are acoelomic animals? So acoelomic animals are nothing but, so they are without coelom. You can see here, the flatworms are acoelomates. There is no coelom or body cavity. The space between the body wall and the organs is filled with a peculiar connective tissue called parenchyma. Illi animal body wall madhyadalli matte, just a minute, I will show. Animal body wall madhyadalli matte organs enidella, tissues enidella, adra madhyadalli we can see. Suppose if this is the body wall and if this is the organs, if these are the organs, in between that where the body is get filled with the tissues, idra madhyadalli enagirutte illi it is filled with the tissue, and this tissue is what is known as the parenchymatous tissue. Idra madhyadalli enagirutte it get filled with the tissue, idra madhyadalli purti tissue irutte. So body cavity anta illa. Okay, so there is no coelom. So you know what is the coelom? That is nothing but the body cavity found between the body wall and the alimentary canal. Alimentary canal ಮತ್ತೆ body wall ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ cavity ನ ನಾವು coelom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here these are acoelomic animals. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, this is nothing but the alimentary canal. This is the alimentary canal. Okay, alimentary canal, this one ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ digestive system. Surrounding outside ideyala, this is the body wall. The outside thing, that is what is called as the body wall. This is the body wall. Okay, so madhyadalli enagide, it get filled with the tissue, that is what is called as the parenchymatous tissue. Adra madhyadalli parenchymatous tissue ide. Okay, so hangagi coelom illa illi. Main function enu parenchymatous tissue du? The parenchyma helps in transporting. The parenchyma helps in transporting. You can see here, transporting the food materials. Flatworms are acoelomates. avagale helide nanu, flatworms are acoelomates. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, then the next point is digestive system. So digestive system is present but it is incomplete. Digestive tract is present but it is incomplete without anus. So here without anus the digestive system is present but it is incomplete. Incomplete andre anus illa illi, without anus. Digestive tract is absent in tapeworms. Tapeworms alli, tapeworm andre that is one of the member of this phylum Platyhelminthes. Tapeworm Taenia solium anta ಕರಿತೀವಿ. So ಅದು scientific name ಅದು tapeworm ದು, that is Taenia solium. So Taenia solium alli digestive tract ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ very simple, it is a parasitic form. ಇದು parasitic form. It can live as an endoparasite. Endoparasite ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, especially in the intestine. So for example human beings ಅಲ್ಲಿ, in the intestine of human beings it can survive. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ tapeworm, but in the other members, the free living members, where the digestive tract is present,
and it is incomplete. It means it is without anus. Okay. Then the next thing is the skeletal, respiratory, and circulatory systems are absent. Skeletal, respiratory, and circulatory systems are absent. Illi ee animals alli skeletal system illa, respiratory system illa, matte circulatory system illa. Okay. So the fluid found in the parenchymal network ಅಂತಂದ್ರೆ parenchyma tissue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, parenchyma tissue ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. The fluid found in the parenchymal tissue that gives a shape or that maintains a shape of the body shape ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, isn't it? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿರಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಶೇಪ್ ಅದು. ಬೋನ್ಸ್ ಗೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೋಸ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾವ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ ಅವನ್ನ ಏರೋಬಿಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನೇರೋಬಿಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡೂ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದಾನೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ here comes the one important and peculiar point about the phylum Platyhelminthes, that is the excretory system. Okay, see the excretory system here that consists of peculiar flame cells or solenocytes or protonephridia. So ಈ ಮೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, look here, the flame cells or the solenocytes are the protonephridia. So both are same, everything is same, flame cell or solenocyte or protonephridia. So they are the excretory structures or excretory organs in phylum Platyhelminthes. Remember, so ಇದನ್ನೇ 1 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಆರ್ ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್. And also they maintain osmoregulation. It means balancing of salt and water in the body. So they are also meant for osmoregulation. So they are the major excretory structures. Okay. Next, ammonia is the chief excretory waste. Andre yavudana navu excretory waste agi eliminate ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ they eliminate ammonia as a chief excretory waste. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ based on excretory waste material basis ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕೋ, ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, the excretory organs are flame cells or solenocytes or protonephridia. Okay. Next, when it comes to the nervous system, so it is also important here. The nervous system is ladder-like. Here the nervous system is ladder-like. A ladder-like nervous system. ಅಂದ್ರೆ ಏಣಿ ತರ ಇರೋಂತ, ಏಣಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋಂತ nervous system ಇರುತ್ತೆ. Ladder-like nervous system. It consists of the brain and 2 main longitudinal nerves. So brain ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ I will show you. So it consists of the structures like the brain ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ. ನರ್ವ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್
I will show you two longitudinal nerves. ಈ ತರ ಎರಡು longitudinal nerves ನ show ಮಾಡುತ್ತೆ. Two longitudinal nerves and they are connected by ಎರಡು longitudinal nerve cord ಇದು. They runs throughout the length of the body. So ಒಂದು nerve ganglia ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ brain ಅಂದ್ರೆ anterior end ಅಲ್ಲಿ nerve ganglia ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ brain ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But complicated ಏನಿರಲ್ಲ, very simple primitive nervous system can be seen. A nerve ganglia at the anterior end and consists of two, you can see here, two longitudinal nerve cords. ಇವೆರಡು longitudinal ಅಂದ್ರೆ body full run. Throughout the body they will run. The two longitudinal nerve cords and which are connected by means of intervals by transverse commissures. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು longitudinal nerve cords ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, both of them they get connected by means of, I will show you, by means of longitudinal nerve cords like this. See how it looks? It just looks like a ladder, isn't it? Just look like a ladder. So this is the nothing but the brain, or nothing but the nerve ganglia. This is the nerve ganglia, and these two are what is called as nerve cords. The longitudinal nerve cord. This is the longitudinal nerve cord. Okay, so it just look like a ladder. ಇದು ladder ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ladder like nervous system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, I think you clear about this point, ladder like nervous system. The next thing is the sense organs are better developed in free living forms like planaria. So free living forms alli, planaria is a free living form. Okay, so a free living forms alli sense organs well developed irutte rather than in parasitic forms. Parasitic forms alli ashtu sense organ avashyakate iralla, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ as it is found within the body of another animal, ಇನ್ನೊಂದು animal body ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so no need of that much of sense organs, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೇರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then when it comes to the reproduction, so these animals are generally hermaphrodites. These animals are generally hermaphrodites. Hermaphrodites andre eno, you know that where both the sex organs, male and female sex organs, are found in the same animal. Onde animal alli male ಮತ್ತೆ female sex organs ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Okay, so such animals are said to be hermaphrodites, and the reproductive organs are well developed. Here the reproductive organs, they are well developed. The fertilization is cross and internal. Fertilization cross ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೋ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಎರಡು ವರ್ಮ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎರಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋ ದ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದ್ರು ಸಹ, ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ. And fertilization is internal. Internal ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮು ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ ನ ಓವಮ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮು ಅದೇ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವಮು ಅದೇ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ವರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓವಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, self fertilization is found in tapeworm. Tapeworm ಅಲ್ಲಿ self fertilization ಇದೆ. Asexual reproduction may by transverse binary fission and occurs in some flatworms. Asexual reproduction ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ if this is planaria, okay, so where it cuts by means of transverse division, ee tara cut agutte half by means of transverse binary fission, where asexual reproduction that takes place in some flatworms, ಕೆಲವೊಂದು flatworms ಅಲ್ಲಿ. Fertilization is internal. avaglu heladnala fertilization is said to be internal, andre fusion of gametes that takes place within the body of the animal. Hence fertilization is said to be internal fertilization. Okay, next, development.
ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಯಾವುದು? ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ. ಮಿರಾಸಿಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಸ್ಪೋರೋಸಿಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯಾ, ಸರ್ಕ್ಯಾರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಸರ್ಕ್ಯಾರಿಯಾ ಲಾರ್ವೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಲಾರ್ವಾಸ್? 1, 2, 3, 4 and 5 larvas. Miracidium, Sporocyst, Redia, Cercaria and Metacercaria larvae are present. Liver fluke only. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಇನ್ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಆಂಕೋಸ್ಪಿಯರ್, ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಯಾಂತ್ and Cysticercus larvae are found. Oncosphere, hexacanth and Cysticercus larvae are found in tapeworm. Tapeworm ಅಲ್ಲಿ 3 larvae ಇದಾವೆ. Hence the life cycle is said to be complicated. Life cycle ನ complicated ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Then regeneration is well marked in some flatworms like Planaria. Regeneration ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, the loss of regrowth of the lost body parts. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ. ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೂ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಸೊ ದ 2 halves ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ 2 parts ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ರೀಗ್ರೋ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ. ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ದೆನ್ ladder like nervous system, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ladder like nervous system, that is also unique feature. Then self fertilization occurs in some flatworms. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಟೀನೋಫೋರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೀನೋಫೋರಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೀನೋಫೋರಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಟೀನೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಗೋನೋಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಗೋನೋಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಅದು. ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ನಾವು ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಟೀನೋಫೋರಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಗೋನೋಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ Platyhelminthes animals are more advanced when compared to the Ctenophora animals. Okay, so Ctenophora, they have tissue level of organization, then diploblastic in nature. No such organs are found. Okay, hence they are less evolved when compared to Platyhelminthes. Okay, then in this you can see the classification of the Platyhelminthes. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬಹುದು. See, the phylum Platyhelminthes is broadly classified into 3 classes like Turbellaria, Trematoda, then Cestoda ಅಂತ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ಬೆಲ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಳೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ದಾರದ ಎಳೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. Turbellaria members are mostly free living. Ectocommensal are parasitic. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಟೋಕಮೆನ್ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ,
That is about Turbellaria. I'm telling about Turbellaria. Epidermis is cellular or syncytial. Epidermis cellular. Epidermis cells ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋಂತ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೀಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರಿ, ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಸಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹುಕ್ಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಓಕೆ, so that is about the class Turbellaria. Then class Trematoda. Trimas ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್. ಎಡಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಟ್ರಿಮ್ಯಾಟೋಡಾ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಕ್ಸ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ಲೂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಟೋ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೀಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾನು ಇರಲ್ಲ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ದ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಸಕ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಟು ಡ್ರಾಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. For Turbellaria, you can see Planaria, Bipalium, Convoluta, then Mesostoma. Then for Trematoda, you can find Fasciola hepatica, ಅಂದ್ರೆ liver fluke, Schistosoma, blood or lymphatic fluke ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತದ್ದು ಇದು, Schistosoma. Then Paragormius, then Paragorimus ವೆಸ್ಟರ್ಮ್ಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟೋಡಾ, ಕೆಸ್ಟೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಡಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೊಬೈಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಸಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, where examples you can see development is indirect development can be seen, ಅಂದ್ರೆ larval stages ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಟೇನಿಯಾ ಸ್ಯಾಜಿನೇಟಾ ಬೀಫ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಸ್ ಡಾಗ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು. ಸೊ ಟೇನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೇನಿಯಾ ಸ್ಯಾಜಿನೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಕೈನೋಕಾಕಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೈಫಿಲೋ ಬಾಥ್ರಿಯಂ ಲ್ಯಾಟಮ್ ಫಿಶ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್, ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಮಿನೋಲೆಪಿಸ್ ನ್ಯಾನಾ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್. Okay, so this is about the classification of the phylum Platyhelminthes. Okay, the three classes like Turbellaria, Trematoda, and Cestoda. So you can see some examples here, like Planaria. This one, the first one, Planaria. Then this is a liver fluke. Some examples, animals you can see liver fluke.
And this is a tapeworm found in the intestine. Tapeworm found in the intestine. Okay. So where this one is the blood fluke. This is the blood fluke. So these are some examples. Okay. So this is all about the phylum Platyhelminthes. Okay. Okay, let us move to the next one. The next phylum, that is phylum Aschelminthes. Okay. So here Aschelminthes, Asci means the sac-like body. Those animals which are having the sac-like body. So Ascus or Asci means sac. The animals which are having the sac-like body. ಯಾವ animals ಅಲ್ಲಿ sac-like body ಇದೆಯೋ ಅಂತ animals ನ ನಾವು Aschelminthes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ascus ಅಂದ್ರೆ sac ಅಂತ, helminth ಅಂದ್ರೆ worm ಅಂತ. Those worms which are having sac-like body, they are called as Aschelminthes. ಯಾವ animals ಅಲ್ಲಿ sac ತರ ಅಥವಾ pouch ತರ ಉದ್ದ ರೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ animals ನ ನಾವು Aschelminthes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ Nemathelminthes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ. ನೀಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ Nemathelminthes ಅಥವಾ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡಾ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ Aschelminthes. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದ ಫೈಲಮ್ Nemathelminthes ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್. ಹೆಲ್ಮಿಂಥೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಿಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್. ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಮ್. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇರೋಂತ ವರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಿಮ್ಯಾಟೋಡಾ ಅಥವಾ Nemathelminthes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. Habitat means where they are found. Habitat, many roundworms live as parasites in plants and animals. They can found in both the plants as well as in animals as parasites. Parasites agi plant ಮತ್ತೆ animals ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. They cause serious agricultural, veterinary and human health problems. Serious ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They can attack the plants as a pest, thereby they destroy the plants. Veterinary ಅಂತಂದ್ರೆ in animals also they cause some serious health issues, and whereas in human beings also they cause some serious health issues. For example, like Ascaris lumbricoids, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಜಂತು ಹುಳು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Aschelminthes. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳು ಅಥವಾ ಜಂತು ಹುಳು ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, isn't it? Sometimes it may be very fatal also. When their number increases in a large quantity, it may be fatal also. So then Wucheria bancrofti ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Wucheria bancrofti ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್. ನಾವು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಏನು? ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Wucheria bancrofti ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಸೀ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀವ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ and even marine water, and or even they are found in soil. Soil ಅಲ್ಲೂ ಏನಿರಬಹುದು? ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅನಿಮಲ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೌಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ರೌಂಡಿಶ್ ನೇಚರ್. ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಲೇಯರ್, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಲೇಯರ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೇಯರ್ ನ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, then body cavity. So these animals are pseudocoelomic. They show pseudocele or pseudocoelom as it develops from the blastocoele of the embryo. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೀಲೋಮ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಸೀಲೋಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯು ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಇಂದಾನೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಇಂದ ಸೀಲೋಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಡಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಡೋಸೀಲೋಮೇಟಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೂಡೋಸೀಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಸೂಡೋಸೀಲೋಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೂಡೋಸೀಲೋಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then digestive tract, elementary canal is complete with muscular pharynx. Here the elementary canal is complete, but platyhelminthes compare ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ incomplete elementary canal ಇರುತ್ತೆ. But here in these members the elementary canal is complete ಆಗಿ elementary canal ಇರುತ್ತೆ. Okay, then the sixth one is skeletal, respiratory and circulatory systems are absent. skeletal system ಇಲ್ಲ, respiratory system ಇಲ್ಲ, circulatory system ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಬಟ್ the pseudocele that filled with the fluid that maintains the shape of the body, that is what is called as a hydroskeleton. Gaseous exchange in aerobic respiration occurs through body surface. ಅಲ್ಲಿ ತರಾನೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ತರಾನೆ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ದ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Here the excretory system consists of gland cells or canals or both. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಾಲು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಹೆಚ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆನೆಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ಸೆಲ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ನ ನಾವು ರೆನೆಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮೋನಿಯಾನೇ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆದರೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ that consists of glands or canals or both. ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೆಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ರೆನೆಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಹ ಅಮೋನಿಯಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕೋಫಾರಾಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್, ಸರ್ಕಮ್ ಓರಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕೋಫಾರಾಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ 6 ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿತ್ತು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 6 ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, 3, 4, 5, then 6. 6 longitudinal nerve cards can be seen. 6 longitudinal nerve cards ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್
ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ? ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅವನ್ನ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಕರ್ ಆನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಯಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಕ್ಲೋಯಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್, ಅದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಯಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಆಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಚ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟಚ್, ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ದೆನ್ ಆಂಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ chemoreceptors. Amphits function, they act as a chemoreceptors. It means they are sensitive to some chemicals. They can recognize certain chemicals. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ chemoreceptors ಅಂತೀವಿ. Papillae are sensitive to touch, ಅದಕ್ಕೆ tactile ಅಂತೀವಿ. Okay. Then phasmids are unicellular glands located on the lateral side of the posterior end and glandular sensory in nature. So these are sensory in nature. Sensory. Okay. So these are the three sense organs which are found in the members of Asci helminthes. Okay, so they are papillae, amphids, and phasmids. These are the three sensory organs can be seen. Papillae are tactile in function, it means the response for the touch. Amphids, which are chemoreceptors, it means they can respond to the chemicals. Phasmids are glandulosensory in nature. Okay, so these are the three sense organs found in Asci helminthes. When it comes to the sexes, here sexes are separate. Separate means male and female worms are separate. They are dioecious. It means they are unisexual. Male is different, female is different, hence they are unisexual. Generally, they show sexual dimorphism. Sexual dimorphism antandre male and female worms are morphologically distinct. Morphologically ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಿಂತ ಲಾಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಗ್ ವಿತ್ ಕೈಟಿನಸ್ ಶೆಲ್. ಎಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೈಟಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಟಿನಸ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Reproduction takes place only by means of sexual method. And sexual dimorphism is a unique feature of Asci helminthes. Females are longer than the males. You remember this point. Okay. So then development may be direct or indirect. ಎರಡು ತರನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಲಾರ್ವಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆ. ಫೈಲರಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ, ಹುಕ್ವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫೈಲರಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಅಥವಾ ಹುಕ್ವಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೈಲೇರಿಯಾ ಇನ್ ಒಚೇರಿಯಂ. ಒಚೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಮ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೈಲೇರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ಲಾರ್ವಾನ. ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಬ್ಡಿಟಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಾ. ರ್ಯಾಬ್ಡಿಟಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಾ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರೋಬಯಸ್. ಎಂಟ್ರೋಬಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬ್ಡಿಟಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ವಾ ಇರುತ್ತೆ. Look into the unique features of Asci helminthes. ಏನ್ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ? ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೂಡೋಸಿಲೋಮಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಫ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಡೋಸೀಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್, ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, the classification of phylum Platyhelm, Asci helminthes. ಏನು classification? It is classified into two classes like ಎಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ. ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಎಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಫಾಸ್ಮಿಡಿಯಾ. ಹಿಯರ್ ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Phasmids are absent here. You know the function of phasmids. They are tactile in nature. They respond to touch. Amphids
are various type. Amphids are of various type. Amphids ಇದೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಫಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಟ್ರೈಚಿನಾ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಚುರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ವರ್ಮ್. ವಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಹಿಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಹಿಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಹಿಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಂಫಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ಜೈಂಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್, ಕಾಮನ್ ಅದು. ಎಂಟೆರೋಬಯಸ್, ಪಿನ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PM ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಿನ್ ವರ್ಮ್. Then Uncyclostoma, hookworm. Then Wucheria, filarial worm. So these are the examples for Phasmidia. Okay. Then examples for this phylum, you can see Ascaris lumbricoids, commonly round worm antivi. Wucheria bancrofti, filarial worm antivi. Enterobius vermicularis, pin worm ಅಥವಾ thread worm ಅಥವಾ seat worm ಅಥವಾ churna ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Necator americana, hookworm. Trichinella spiralis, trichina worm. Then loa eye worm antivi. Then Dracunculus medinensis, that is gainia worm. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಗೈನಿಯಾ ಪಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಕನ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಮೆಡಿನೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಮೇಜಸ್. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಾಂಗರ್. Female worm is very much longer. You can see here. Male is shorter than female. So clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್, ಇದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದು. ಸೊ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ವರ್ಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಲೇ ಅಬೌಟ್ 2 lakh eggs ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ವರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇ ಅಬೌಟ್ 2 lakh eggs. 2 ಲಕ್ಷ eggs ನ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಮ್, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋಂತ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪಿ ಉಚೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಉಚೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್. ಉಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಂಟೆರೋಬಯಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಟೆರೋಬಯಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಫೀಮೇಲ್, ಶಾರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಮೇಲ್. Okay, this is Enterobius. Okay, so this is all about the phylum Aschelhelminthes. So here in this video we have completed about the 2 phylum. So one is the phylum Platyhelminthes and another one is the phylum Aschelhelminthes. Okay, so again I will come back with the next phylums, the next upcoming phylums like Annelida and Arthropoda and further phylums. Okay, thank you.